حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال زمین کے اوپر 40 دن رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ 40 دن کیا کرے گا؟ تو وہ 40 دن کے اندر بہت کچھ کرے گا، ساری دنیا کا سفر کرے گا 40 دن کے اندر۔ پہلے حدیث سن لیجئے، مسند امام احمد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو دجال نکلے گا اور 40 دن زمین پر چلتا پھرتا رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ اس کی تشریح کچھ محدثین نے یہ کی کہ پریشانی کی وجہ سے دن 1 سال کا لگے گا، یہ بات نہیں ہے، وہ پریشانی کی وجہ سے 1 سال کا نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں ہی 365 دن کا ہو جائے گا پہلا دن، اور دوسرا دن جو ہے وہ 30 دن مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے یعنی 7 دن کے برابر ہوگا، اور باقی دن حضور نے فرمایا کہ وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ یہ عام دنوں کے برابر ہوں گے سے پتہ چلا کہ پہلے دن جو ہیں وہ واقعی ہی بڑے ہوں گے۔ ان 40 دنوں کے اندر دجال جو ہے وہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنائے گا۔ انسان 3 چیزوں کی طرف بھاگتا ہے، روٹی، پانی اور زندگی۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ وہ زندگی کی طرف ہی بھاگتا ہے، اس کے لیے یہ دونوں چیزیں استعمال کرتا ہے، لیکن روٹی اور پانی کی طرف تو اس کی ساری زندگی صرف ہو جاتی ہے۔ تو دجال ان تینوں چیزوں کو بطور اعلیٰ استعمال کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث سنیے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا اور پانی کا دریا ہوگا۔ اب روٹیوں کا پہاڑ کا مطلب یہ ہے کہ جبل خبز یعنی بریڈ، اس کے پاس روٹیوں کا پہاڑ ہوگا۔ پہاڑ کتنا بھی چھوٹا ہو بہت بڑا ہوتا ہے، اور پانی کا دریا ہوگا۔ اب اگر واقعی اس کے بظاہر معنی لیے جائیں تو وہ سمجھ میں بالکل نہیں آتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان مغیرہ بن شعبہ کے سوال کے جواب میں فرمایا وہ تو اللہ کے نزدیک اتنا ذلیل و حقیر ہے دجال کہ اللہ تعالیٰ اسے اس جیسی یعنی روٹیوں کی بہتات اور پانی کی فراوانی کی چیزیں دے، ایسا نہیں۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ اگر وہ شہروں میں جائے گا، دنیا پھرے گا، تو کیا دریا اس کے پیچھے پیچھے چلے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یا پہاڑ روٹیوں کا اٹھا کے چلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جملوں کو جب ملاتے ہیں تو سمجھ میں یہ آتی ہے کہ دجال جب آئے گا تو اس کا خوراک کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا اور پانی کے تمام ذرائع کے اوپر بھی کنٹرول ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا خوراک کے اوپر، روٹی کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، خوراک پہ کنٹرول یعنی کھانے کی اشیاء پر مکمل کنٹرول ہوگا دجال کا۔ ان میں خام مال بھی شامل ہیں اور جو خام مال سے مصنوعات بنتی ہیں وہ دونوں شامل ہیں۔ جو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، وہ تمام غذائی مواد تیار کرنے والی بڑی کمپنیاں انہی کی ہیں۔ قدرتی غذائیں کم اور مصنوعی غذائیں زیادہ ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈبہ روٹی لوگ زیادہ کھاتے ہیں، بسکٹس کا استعمال بہت ہوتا ہے، جانوروں کی افزائش مصنوعی طریقے سے ہو رہی ہے، فصلیں مصنوعی بیجوں سے اگائی جا رہی ہیں۔ تمام ممالک میں اپنی پسند کے بیج بھیجے جاتے ہیں، ان سے فصل اگاؤ۔ پاکستان کو بولا کہ گندم کا یہ بیج اچھا ہے، ہمارا بیج یوز کرو، اپنا چھوڑ دو۔ جلدی فصل حاصل کرنی ہے تو کھاد ڈالو۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ایک دفعہ جب آپ نے کسی دوسرے کا بیج اپنی زمین میں ڈال لیا، اس کے بعد سمجھو کہ زمین گئی، اب وہ کسی کام کی نہیں رہی۔ تو جب یہ سارے بیج دنیا میں بھیج دیے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب وہ بیج تمہارے ہوں گے تو دوبارہ اگانے کے لیے تمہاری ہی کمپنی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی فصلیں اگتی ہیں ان فصلوں کے بیجوں کے اوپر کنٹرول تو ہو گیا اس کا۔ تو یہی نظام آگے چل کے دجال تک چلے گا۔ تو دجال کے پاس یہ تمام کمپنی اس کے کنٹرول میں ہوں گی کہ وہ جہاں جہاں بیج اور جو چیزیں بنتی ہیں وہ اس کے کنٹرول میں، فصلیں ساری کنٹرول میں کر لے گا۔ فروری 2000 کی بات ہے کہ میں دبئی میں لیکچر دینے کے لیے گیا، 2000 کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں جنگ اخبار کا ایک مضمون ملا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے 2000 کا وہ ٹکڑا سنبھالا ہوا آج آ کر آپ کی تقریر میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو۔ اس میں کیا تھا؟ ہندوستانی سائنس و ٹیکنالوجی اور قدرتی وسائل کی ریسرچ فاؤنڈیشن کی سربراہ ڈاکٹر وندنا شیوا نے پنجاب انڈیا میں عورت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 5 موجودہ سپر پاور کمپنیاں پوری دنیا کی خوراک پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اور تمام حربے آزما رہی ہیں، چنانچہ ہمیں مشترکہ طور پر اس سامراجی اور استعماری حملے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ ان کا جو حملہ ہے، یہ جو ہماری فصلوں پہ کنٹرول کر رہے ہیں، یہ ایٹمی دھماکے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے۔ کیڑے مار دوائیوں اور کیمیکل کھاد کے ذریعے سے نہ صرف زراعت بلکہ نسل انسانی کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ زیادہ پیداوار دینے سیڈز کے ذریعے ہماری کھیتوں کی ہریالی سلب کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر شیوا، یہ ہندوستانی میں بات نہیں کر رہا،
कहती हैं कि अगर जनूबी एशिया के काश्तकार फसलों को महफूज रखने वाली अद्वियात का इस्तेमाल तर्क कर दें तो अपनी ज़रूरी पैदावार में 3 गुना इजाफा कर सकते हैं। और मजीद बताया कि इंडोनेशिया ने अपनी मसनूई खाद के इस्तेमाल में आधी कमी करके अपनी ज़रूरी पैदावार में 33% इजाफा कर लिया है। तो देखा आपने, ये मजमून मैंने इसलिए पढ़ा कि आपको मालूम हो जाए कि जब दज्जाल आएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटियां हाथ में उठा के फिरेगा, जो बंदा मिले ये लो जी रोटी ले लो, ये लो रोटी ले लो। तो अगर पहाड़ लेकर फिरेगा तो रोटियां तो आगे दूसरे चौथे दिन में सूख जाएंगी। तो मतलब यह है कि वो क्या करेगा कि दूसरे मुल्कों की फसलों पर भी कंट्रोल उसका होगा और मसनूई इस कदर खुराकें आम कर दी जाएंगी कि दुनिया को मसनूई खुराक का आदी बना दिया जाएगा कि लोग बेचारे मोहताज हो जाएंगे। जैसे अब आप देख लीजिए, डबल रोटी और इन तमाम चीजों के लोग जो हैं वो आदी होते जा रहे हैं। गंदम की रोटी जैसे खाई जाती थी वो सब की सब छोड़ी जा रही। तो अब इस तनाजुर में आपको हदीस की समझ आ जाएगी कि दज्जाल जब आएगा तो उसके पास रोटियों का पहाड़ होगा। का मतलब क्या है, यानी खुराक के तमाम जराए पर उसका कंट्रोल हो जाएगा। अब जो हुजूर ने फरमाया कि वो पानी का दरिया उसके पास होगा। अब आप देखिए कि दरिया किसे कहते हैं। मुझे दरिया की डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि दरिया जो है वो इतना होता है। आपको पता है कि दरिया कितना होता है? अमेरिका में दरिया इतने मशहूर नहीं, समुद्र के बीच ज्यादा मशहूर है। हमारे मुल्कों में दरिया ज्यादा मशहूर होते हैं। तो दरिया उसके पास होगा। सुनन अबी दाऊद में है कि दज्जाल अपने साथ एक दरिया लेकर आएगा। अब ये दरिया तो कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। तो इस बात को जाहिर तौर पर महमूल करें तो मुमकिन नहीं, क्योंकि दरिया 6 फुट का नहीं होता। दज्जाल शहर शहर फिरेगा। दरिया शहर में आ जाए तो फिर शहर शहर नहीं रहता। उसका मतलब बिल्कुल यही है जो अपनी जुबान कहते हो, अपनी जुबान में आप कहते हो उस बंदे के हाथ में बड़े बड़े बदमाश हैं भाई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स उसके हाथ में हैं। तो क्या वो 5 मिनिस्टर अपने हाथ में पकड़ के चल रहा होता? नहीं, उसके कंट्रोल में होते हैं। जब वो इशारा करेगा तो वो 5 मिनिस्टर उसकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। यही मतलब है कि उसके हाथ में दरिया होगा, यानी जब वो चाहेगा तो वो पानी देगा, जब चाहेगा पानी को रोक लेगा। अब पानी की कई अकसाम है। एक तो है पीने का पानी, एक है बारिश का पानी, एक है दरिया का पानी जो फसलों को दिया जाता है। तीनों पानियों पर उसका कंट्रोल होगा दज्जाल का। पीने वाले पानी पर कंट्रोल कैसे होगा? देखें आजकल दूध, लस्सी, सकंजबीन और तुखम बालंगा, ये सारी चीजें आप भूल गए हैं। गांव वालों को भी नहीं पता, और असली दूध तो अब गांव में भी नहीं मिलता। सब लोग मिनरल वाटर यूज करते। ये मिनरल वाटर जो है ये इतनी बड़ी बीमारी है, इसके ऊपर अरबों डॉलर का जो है वो मुआहदा हुआ है। वर्ल्ड वाटर फोरम को हॉलैंड के अंदर कंपनीज को जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको पैसे दिए गए कि ये बतलाओ कि जो पीने का पानी जमीन का है ये सही नहीं है, बॉटल्स का पानी पिया जाए। तो जब बॉटल्स का पानी स्टेटस बन जाएगा तो फिर क्या होगा, हर एक आदमी वही पानी पिएगा। तो पीने के पानियों पर कंट्रोल हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ गांव के लोगों को भी टैंक, पाइप, वाटर सप्लाई स्कीमें जो है मुतारफ करवाई जा रही हैं। तो लोग नलके का और कुएं का पानी नहीं पीते, जबकि ये पानी इंसान की बॉडी के लिए ज्यादा मुफीद है, उन्होंने छोड़ दिया। दूसरा दज्जाल का ये होगा पानी का कंट्रोल करना कि वो अपने नाम मानने वाले मुल्कों के पानियों को डैम के जरिए से बंद कर देगा। इस वक्त आप देख लीजिए कि जो दूसरे ममालिक हैं उनके पानियों को बंद कर दिया जाता है, उनके दरिया बिल्कुल जो है वो खुश्क हो गए। यही वो दज्जाल करेगा कि पानी जो है उनको रोक लेगा, गैर कानूनी बंद बना लिए जाएंगे कि लोग जो है वो अपने पानी को जो है वो तरस जाएंगे। अब पानी का एक जरिया बचता है बारिश। बारिश पर भी दज्जाल का कंट्रोल होगा। इसके अब 2 माना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में है कि दज्जाल आसमान को कहेगा बारिश बरसा, तो बारिश बरसा देगा आसमान। एक और तरीका है बारिशों पर कब्जा करने का। अगर आप कुराए अर्द की फ्रीक्वेंसी में मुदाखलत करें तो इससे भी मौसम चेंज हो सकते हैं। आप विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया पे जाकर HAARP टाइप करें तो आपको मालूम होगा हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। इसका रिसर्च सेंटर अलास्का में है। इस अदारे को चंदा देते हैं यूएस एयरफोर्स और यूएस नेवी। बताया कुछ और जाता है, काम कुछ और है। इसका असल काम है मौसमों में तब्दीली लाना और मौसमों को कंट्रोल करना। रॉकेटों और मसनूई सैयारों के जरिए बादलों पर कीमियाई मादे छिड़कर मसनूई बारिश लाना। 1993 से काम तेजी से चल रहा है। तो आप कुराए अर्द की फ्रीक्वेंसी में मुदाखलत यूं कर सकते हैं कि किसी तरह कुराए अर्द में 7-8 हर्ट्ज के बजाय ज्यादा अल्टरनेटिव करंट डाल दें। तो नतीजा यह होगा कि जमीन अपनी मामूल की रफ्तार से हटकर एक मुख्तलिफ रफ्तार में उछलने लगेगी। तो नतीजतन खारिज होने वाली लहरें फजा और मौसम को तब्दील कर देंगी। इस तरह के तजर्बे हो रहे हैं अमेरिका में। APTI बर्नार्ड ईस्टलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ आर्को। ईस्टलैंड वाज
granted US patent number 468665 for this invention on August 11, 1987. इसने जो चीज या तकनीक इजाद की है वो मिरर फोर्स के नाम से है। ईस्टलैंड ने बताया कि हम इस तकनीक के जरिए से सूरज की हीट को दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं, मेकिंग इट। फिर क्या होगा कि हवाओं के रुख फेरने में आसानी होगी, जिसके नतीजे में इथियोपिया में बारिश बरसाई जा सकेगी। तो अगर आज के दौर में ऐसा हो सकता है कि क्रूड अर्थ की फ्रीक्वेंसी चेंज करके आप मौसम चेंज कर सकते हैं, या आप जमीन के अंदर ज्यादा इर्तिआश बिजली डालकर जो उसकी मामूल की रफ्तार है उसको तेज कर सकते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि मौसम जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे। जो ईस्टलैंड ने तकनीक जो अभी निकाली है इसके जरिए से वो बारिश बरसा सकता है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें जो हैं उस दौर के अंदर तरक्की याफ्ता शक्ल में जाके दज्जाल के पास हों। तो दज्जाल जो है वो इन तमाम चीजों के इस्तेमाल से एक मसनूई बारिश जो है वो ला सके, ऐसा भी पॉसिबल है और लगता है यही है। गुफ्तगू जारी है, इजाजत दीजिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।